4 reketlikte de Uhraya yine degende 4 reket şu Şam'da aytpady, şu 4 reketlikte de turup bereli. Eger men bir жерден Şamga da uşunday bola turgan bolsa, mümkün emas. Özü negisi Şamda giriş gerek. Biroq bizning kitaplarda bari mine 4 reketleri aytып, bu Şamda giriş gerek. Sebebi bizde millet 3. bir menen 2 de gana Fatiha zamsır okuşuş gerek, 3. 4. bir değil. Oşo Şamdağı giriş gerek. Biroq men bir kitaptan qarayın. Anan bekem dep aytып bereyin. Bu жерде biz şu 4 reketleri kıldık. Biroq al-zahir al-mutabadir ala zihn ne Şam dele şunu kamtat özüne. Birinçiden taksırım kişiden söyleşip turabız degeniz şu jakşı emas. Biz mine kılıp atabız? Göbürk adamda birle söyleşip üylöndü oda da. Biz ошол sizin көңүлүңүзгө толгонго 1 2 3 4 bir ay emas, 10 gün emas. Эми sizin көңүлүңүзгө ал жагып аткан болсо, кыз sizge bap, siz kızga bap bolsoңуз, tezinden atаңызды жөнөтүңүz. Kızın adresini surаңыздар, жөнөтүңүz. Al kız al jakta da жүрбөсүn, mahramı жок жүрөбү кандай жүрөт, келсин. Эми кишине карызы бар десеңиз, о Илон Масктын деле карызы бар экен. Карыз бардыгында бар. Америкада деле дүйнөдө эң чоң карыз экен, Карызы жок, адам жок. Çoğu ustazın aytkan jakşı sözü var, Karız alıp katın al, karızdan kuturasın, katın canına kılat degan. Birinci oçu dayalaş gerek. Karızdı eş nersege albasa dağı, şu katın alğanга karız alsa bolot. Maşine, karızga maşine albaylı koy. Karızga üy alba, biroq ayal üylөнүп atkanda karız alsa. Tez. Anan jaşoonda orlotpoş gerek takşırım. Bismillah'da bir koydu soyuz, aslına baras, ata-enеңizди alıp baras, şunday duаңыздарды berilip, men 35'e çıkıp kettim, teziraq ömür ötüp atat dep. Toydu oşol bir koy soyup dire toy kılsanız bolat. Ana mümkün kişine mümkünçülük bolmadan elge dagı berip, dua berip mümkünçülük bolsa, bolboso oşol dele bolat. Eң negizgisi maksattamıl aytkanda 1000 so'mуңуз bolsa boldu özüçü. 1000 so'm dedi ele? 2000 so'm. Kişine surayız, mahırın bizdin akvaldı bilesin, bizdin layıklı sura. Boldu, nike, meni çaksanız nike kıyıp berem inşallah. Bekar. İnşallah. Allah razı olsun. Assalamu alaikum ustaz. Men Saudiyaga barıp ilim alууну kiçinemden ele maksat kılamın. Kırgızstanda biraz ilim okuduk. Fiqh, akide, hadisten, ustazlardan ilim aldım. Barıp okusam bolabı. Sizge çoğun rahmat et. Negizi Mekke Medinaga her bir musulmandın jürögü tartkan jeri. Jön ele ibadat kılıp ошол жерге барып намаз окуп, ажылык, умра кылып келишкандай, сонунда ал жерге барып окушкандай сонун. Men dünyadagi eng baxtlı 4 adam bolsa birөөsü menmi deyim da. 4 adam bolsa biri çoğagacha, andan keyin men daha boş mümkün da Mekke'ye barıp ilim alganбыз. 15 yıl Allah talam sizge de nasip etsin ошол жака барып. Biroq жөн эле ошол жака барып ilim alууну niyet кылуу жетишсиz. Ал жака кабыл болмуш керек. Adamdardын бардыгы эле баргысы келет. Biroq ал жактын окууга кабыл алуусуна шарт. Аны ар кимди кабыл албайт. Ошого эмне кыласыз? Dokumentinizdi dayındaysiz dağı, kotorup, dokumentinizdi tapşırasız. Bu jakta ilimingizdi alıveresiz dağı, dua kılasız, kabul bolup kalsanız barasız. Kabul bolbay kalsanız başka ketesiz. Men okuğa tapşırgandan 3 yıldan keyin kabul bolgom. 3 yıldan keyin. Anan fiqh, akide okup algan bolsanız hadis jakşı eken, al jaka bargandan keyin delе okууну ulantıp ketiş gerek. Эми ал жака баргандан keyin adamдын баары buzulup ketет деген туура эмес. Hakikat bürö gana. Anı izlegen adam tabat. İzlebey koyson adaşasın. İzlenbey koyson Kırgızstanda da adaşasın. Adam izildenbese üyüңdü adaşıp ketesin. Demek daim hakikat izildögö, bunday sabaktarga kelүүgö, suroого, izildenүүgö hareket kıla başlabız gerek. Anan korkpoş gerek. Janagı çimçikten korkon taruu ekpeyt deyil. Kırgızda. Taruunu jakşı ötkende çimçikçi. Eksen kişine jon koyson çimçik jep ketet eken. Anan hem çimçik jep ketet de taruu ekpey bolgondoy, kanday Mekke Medinaga neden korkup barып okorsuz? Hiç kimden korkpoş gerek. Geçe janagı deputat aytdı go, men hiç kimden korkpayım dedi go. Sizler de hiç kimden korkpok olam. Ne kılasın? Kimden korkposun? Barıp okuu kabul oturamızda okugula, anan daim izildeniş gerek. Bugün bir bala men okuucularımın Riyadga okuğa kabul olup ketdi, maşallah. Duasını berip jönöttük. Barıp okuş gerek. İnşallah. Assalamu alaikum rahmatullahi ve barakatuh. Ustaz biz üy tiricilik buyumdарды satабыз. Bölüp төлөгө берели дегенбиз. Бирок банктардын арасында устаздар болот деген эм исламик жана эл исламик банктарына тиричилик буюмдарын берүү системасы азырынча жок экен дейт. Суроо, эгер банктар менен келишим түзүү үчүн
Kelişimdegi kандай özgöçölüktөр karasak bolat. Suro. Birinci suro eкен. Эгерде үй тиречилик буюмдарын бере турган болсоңуз, банкы жок эле өзүңүз деле бере берсеңиз болот. Мурабаханын сөзү банк менен берсин деген нерсе жок. Өзүңүз эле келгин, мен мурабахага сага мына буюмду сатам. Мурабаха десе эле адамдар бөлүп төлөөнү түшүнөт экен. Жок, бөлүп төлөө деген бул рассрочка. Мурабаха деген үстүнө коюп сатуу. Мурабаханын башка сооданын айырмасы, мисалы үчүн сиз соода кылып атып, бир товарды алып келдиңиз дагы, ал товарды канчага коюп, канча баага сатып алып келип, үстүнө канча койгонуңузду айтпай эле сата бересиз. Бул жалпы соода. Мурабахада сөзсүз түрдө канчага сатып алганыңызды айтасыз дагы, үстүнө кошуп атканыңызды ачыктайсыз. Ушул эле айырмасы. Адамдарга оор келбеш үчүн. Айтасыз, мен мынау машинени $10.000 алганмын. Мына чеги. Мен сага 2 жылга $13.000 сатам. Кааласыңбы? Ал. Азыр алам десең $11.000. Түшүнүктүүбү? Ачыктап айтасың да, анан мурабахага кийин рассрочканы кошосуң. 2 жылга бөлүп берем деп. Ошого мурабаханын азыркы банктарда мурабаханын ичинде бир канча соода бар. Агенттик соода бар, жөнөкөй соода, мурабаха, анан рассрочка. Эми сиз өзүңүз эле айтыңыз, мына меники мындай. 10.000 сомго алып келгем. 12.000 сомго сага сатамын 1 жылга. Айына мынчадан берип турасыз. Макулсуң, колду бер. Болду, сата бересиз, бүттү. Болгону нотариустан бир нерселер. Эмне себептен биз банк аркылуу кылып атат? Себеби банк аркылуу кылсаңыз законныйраак болот. Тиги төлөбөй качып кетсе, сизди сыгып алганга мүмкүнчүлүгү бар. Ошон үчүн через банк кылат. Мен билгенден ол банктарда бар азыр. Үтүрүчү же кичинекейде бербейт. Телефон бар да эмнеге жок? Кылсаңыз болот иншалла. Анан кандай келишимдерди? Анын мурабаханын өзүнүн келишимдери бар, IOF стандартында. Ошого карап кыласыз. Азыр мен бардыгын сизге айтып бере албайм аны. Суроо, эгер маалыматыңыз болсо, банктагы М+ жана Айыл банктагы Zero деген тиркемесин исламга туура келеби? Туура келбейт, арам. Анан бир күнү айтат да, бирөө мага айтат, сиз банкта иштейт экенсиз, банктын бардыгы адал да. Жок. Банктын ичинде кичинекей ислам терезеси бар. Ал жерде бир эки эле маселебиз бар. Мурабаха, ижара, ижахара, мунтахия бит тамлик, мудараба жакында түшүп атат кичине. Наржаны тааныбайбыз. М+ бизге байланыштуу эмес. М банкка байланыштуу. Бирок ошо М+тун эле адалын жакында адал рассрочка деп иштеп чыктык. Сентябрдын 15-20-ларында ишке кирет. Банктын өзүндөй эле. М+тун эле өзүндөй. Болгону адал биз нар жагын китептерди карап, ошол тартиптерге койдук. Ошо менен алсаңыз болот, Жакында чыгат. Ошон үчүн тиги немеңизди киргизип алсаңыз бул жака жаңылыктар келип турат. Исламга туура келет дегендер болуп жатат дейт. Билбейм, алар Кудайдан корксун, келбейт. Эгер туура келбесе, эмне себептен дейт. Себеби М+ту банк баргандагы товар сатып аткан адам менен келишим түзөт, рибага келишим түзөт. Мына адам келип сенден алып кете берсин, экөөбүз риба кылабыз дейт. Анан сиз барасыз дагы бир нерсени 3.000 аласыз, бир айда бөлүп берүү М+ менен. Эчтеке кошулбайт, болду, ушундай эле, ала бер. Сонун экен деп сен нар жакта. Башкача айтканда, 3 адам сүткорлук кылат, 2 адам пайда көрөт. Сатуучу менен банк. Аны сен билбей сүйүнүп кете бересиң. Анан кийин мында процент дагы бар. Эгерде кеч калып кетсең, убагында төлөбөсөң, эмне кыласың? Процент төлөнөт. Ошон үчүн арам болот, Ассаламу алейкум устаз. Эжем автокырсыкка учурап калды. Жамаат менен дуа кылып коюңуздарчы дейт. Аллах таалам ушул кырсыкка учураган эжекебизди, карындашыбызды Аллахым өзү шифасын берген болсун. Эсен айыгы биздин катарыбызга кошулуп кетсин. Аллахым өзүң шафи, өзүң шифа берүүсүн. Аллахым шифалар берсин. Аллаху акбар. Ассаламу алейкум. Мен бир кызга жазында үйлөнөм деп сөз берип койгом, бирок азыркы учурда туруктуу жумушум, туруктуу жашаганга үй дагы жок. Мен берген сөзүмдү аткарганым туура болобу же өзүмдү туруктуу бир нерсе кылып үйлөнөйүнбү дейт. Эми абалга караш керек таксырым, Себеби бирөөнүн аманатын алгандан кийин анын аманатка кыянат кылбаш керек, Ура деп эле кетип калып үйлөн боло бер десе дагы неме болбош керек, мындай караш керек, Жок дегенде бир жактарымдай көзөмөлдөш керек. Бул киши иштеп атат, Буга башкача жооп болот, сизге башкача жооп. Кичине иш табыш керек. Азыр эмне көп? Иш көп. Иш көп азыр. Азыр мойкада иштесең деле нормально иштейсиң. 20-30 миңге мойкада иштебейт экен азыр. Менин айлыгым 19 миң. Исламский университетте. Мойкага 30 миңге иштебейт экен.
Demek iş жакшы эле изилдесе болот. Ошого кичине караңыз дагы. Кичине иш тапсаңыз, квартираны иншалла ишиңиз менен жаап кетесиз. Анан кызыңыз менен, ошол кыз менен кеңешиңиз дагы, ата-энеңиз менен кеңешиңиз, анын ата-энеси менен кеңешип, бисмилла деш керек, а? Аллах таалам жеңилдигин берсин. Ассаламу алейкум. Мага кеңешиңиз керек. Мен университетте 4-курста окуймун дейт. Апам Москвада жалгыз иштеп кыйналып атат. Ата-эне ажырашып кеткен. Эмне кылсам, окууну аягына чыгарайынбы же апама барып жардам берейинби? Эми ушунча болгон нерсе, бир аз сабыр кылыңыз дагы 4-курста окууну бүтүп алыңыз. Апаңызды дагы кичине иштеп турсун, эми аз бар эле иштеп атат. Сиз эмне кыласыз эми? Кичине чыдаңыз дагы, апаңызга Аллах таалам күч-кубат берсин. Кичине иштеп турсун. 4-курс болсо, бир жыл эптеп, окууну бүтүрүп алыңыз дагы, колуңузга дипломду алып туруп, анан барып, апаңыздын жанына жардам бериңиз. Туура, бирөө айтышы мүмкүн, апасы намахрам барып иштеп атат, окубаш керек, арам болот. Эми ал протоколдогу сөз. Биз жашоону айтып атабыз. Жашоодо кичине бир кадам алдыга, 2 кадам аркага ташташка туура келет. Ошого окууңузду бүтүрүп алыңыз. Мүмкүн ушул бойдон окууңуз калып кетсе, майып болуп каласыз. Бу илим албаган адам майып болуп калат, Аллахым разы болсын. Ассаламу алейкум. Мен жубайым менен апам таята тайнем менен турабыз. Үйлөнгөнүбүзгө 5 ай болду. Азыр боюнда бар 2 ай, алхамдулилла. Үйдөгү кызматтар калып кетип, маанайы жок болуп, улуулар кичине жактырбай жатат. Мага да кызматы начарлады. Эмне кылса болот? Бөлүнүп кетсе туура элеби же жалгыз энени таштаган туура эмеспи дейт. Биринчиден ошону түшүнүү менен кабыл алыш керек. Кайнене, кайнаталар. Жанагы эми жаңы боюнда болсо 2 ай болуп атса, кыйналып аткан мезгил, тамак кылса көңүл айланат же башка бир абалдар болуп атат. Ошого кайнене өзүнүн келинине баласындай эле мамиле кылыш керек ошо. Өткөндө да айтканбыз да, ошо эмне себептен ошо кайненелер келинге душмандык кыла берет. Душмандык кылбаш керек. Ошол бир балаңдын ошонун бетин жууп, көйнөгүн жууп, тамагын жасап берип атат, ошону бөлөө кылып алыш керек. Эми ушундай мезгилде кичине сен дагы, ал дагы кичине жардамдашып, кичине өтүп алгыла, же болбосо токтоп туруш керек болчу, боюна кылбай. Кызматты көрүп 2-3 жылдан кийин боюна кылыш керек болчу, жакшы көрүнгөндөн кийин. Эми ушундай болду, кичине жардамдашып коюш керек дагы, кичине колдоо кылыш керек. Анан апаңызды жалгыз тыштап бөлүнүп чыгып кетпеңиз, тыштап кетип калсаңыз, апаңыз таарынып калса жакшы болбойт, Ошого кичине өзүңүз жардамдашыңыз. Өзү эркектер баягы сокудай болуп турө бербеш керек кичине жардамдаш керек. Зарычылык болуп атканда кичине аяк биягына каралашып ийсе, эгер тыйыныңыз бар болсо, бир кызматчы алып келип бериңиз, жардамдасын үйдү тазалаганга, башка нерселерге, апаңызды таштап кетпеңиз. Ассаламу алейкум. Мен аябай көп карыз болуп калгам. Элге дуа кылып коесузбу дейт. Аллах таалам коли экен. Аллах таалам ушу карыздардан кутулуш Аллахым насип эткен болсун. Баарыбызда эле карыз бар. Бул карыз деген нерсе жүрөктү ойой турган нерсе. Аллах таалам şu karızdardın баардык insanlardan kutultkan bolsun, şonun arasında sizi de kutultup, joluңузду açıp, işinizge ийгилик берип, карыздардан кутулуp, bir кийинде bir sabakta кат жаздыңыз, bir карызыман кутулдум деп. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи дайым дуа кылган, галабати дейн. Мага карыздар болуп, ошо бирөөлөрдүн астында төмөн болуп, мага үстөмдүк кылуусан өзүң сактагын деп. Аллах таалам баарыбызды карыздардан кутулткан болсун. Кутулгандын жолу иштеш керек. Анан дуа кылыш керек. Аллах таала менин карыздардан кутулушту насип кылгын, өзүң жардам бер десеңиз, Аллах таала бир инсанды жолуктурат, ишиңиз болуп кетет. Анан карыз эмнеден болот десиңерби? Карыз көпчүлүк мезгилде туура план түзбөгөндөн болот. Бирөөдөн карыз алып атканда экинчи нерсени план кылып, буну алсам, тиги менен жабам деген маселе менен кылыш керек. Урра деп эле алып жей берип көйүп кеткенден кийин төлөй албай калбаш керек. Эми бирөө ооруп калган болсо, операция, бирөө машинеси бир нерсе болсо, айла жоктон болсо мүмкүн. Бирок көбүнчөсү план менен кылыш керек дагы, карызды азыраак алыш керек, Карыз алып жей бербестен орозо кармаш керек. Карыз алып, кымбат кийимдерди алып, машинеди албастан эмне кылыш керек? Бир аз тартиптеш керек. Биздин каракебиз келип калды, ушул жерден дуа кылайык, калгандарына мен бошто убакыт таап жооп берем,
Amin. Bismillah, elhamdülillah, ve la ilahe illallah, vallahu ekber. Allah taala şu algan ilimderiz, faydalı ilimlerden kılgın, aytkan ilimderizi tuğra kılgın, adaşudan Allah'ım özüň nasıragın, elibizge, jerizge tınçlyk, amançylyk berin, kol götürgen bardyk musulmandardyn bagını açyp, iki dünya baktyrgyn berin, rahmetke.